Hello friends, welcome to my channel Programming in Baby Steps. இன்னைக்கு நம்ம 12th Computer Scienceல 2024 ஓட State Board question paper discuss பண்ண போறோம். Let's get started. Part 1 question, 1 mark. First question, which of the following is used to describe the worst case of an algorithm? இதுக்கு answer வந்து big O. அடுத்து, the data type whose representation is unknown or called as abstract data type. Which key is pressed to execute Python script? F5. Which of the following defines what an object can do? Interface. Which of the following security technique that regulates who can view or use resources in a computing environment? Access control. Which of the following is a slicing operator? The square bracket. In Python, the process of creating an object is called as instantiation. அடுத்து, if, அதாவது pick the correct one to execute the given statement successfully. If dash colon print x is a leap year. அதாவது, if a year is divisible by 4, அப்படின்னா அது leap year. X modulo 4 is equal to 0. இங்கே நமக்கு இந்த 4 ஆப்ஷனில் x modulo 4 equal to 0 இந்த இருக்குது. ஸோ இதான் நம்மளுடைய ஆன்சர். அடுத்து, what symbol is used for select statement? Sigma. அடுத்து, if list is assigned to 10, 20, 30, 40, 50 அப்படின்னா then list of 2 is assigned to 35 will result அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இங்கே 0, இந்த 10 வந்து 0 எடுத்துக்கும், இது 1, இது வந்து 2 அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம். அப்போ இந்த 2க்கு பதிலாக இந்த 30க்கு பதிலாக நமக்கு 35 அப்படிங்கிறது ரீப்ளேஸ் ஆயிரும். ஸோ இங்கே வந்து நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ. A CSV file is also known as flat file. The most commonly used statement in SQL is select statement. அடுத்து 13th question. What is the output of the following snippet in Python? For x in range 5, if x is equal to 2, continue print x. For x in range 5 ன்னு கொடுத்துருக்கறனால x வந்து 0லேருந்து 4 வரைக்கும் இருக்கும். x is equal to 2 அப்படின்னா கண்டினியூ ஆகிடும், அது வந்து பிரிண்ட் ஆகாது, மீதி நம்பர்ஸ் பிரிண்ட் ஆகும். அப்போது இந்த ஆப்ஷன் பி சி டிலலாம் நமக்கு 2 பிரிண்ட் ஆகிருக்கு, இந்த இடத்துல தான் நமக்கு 2 பிரிண்ட் ஆகலை. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் நம்மளுடைய ஆன்சர். அடுத்து, dash is a collection of resources assembled to create a single unified visual display. Dashboard. The class used to sort data in database வந்து order by. அடுத்தது part 2. part 2 வந்து டோட்டலாக வந்து 9 questions கொடுத்துருக்குறாங்க. அதில் வந்து நீங்கள் 6 questions ஆன்சர் பண்ணணும். ஈச் கொஸ்டின் கேரிஸ் 2 mark. அதில் question number 24 வந்து கம்பல்சரி கொஸ்டின். ஓகே, இப்போது நம்ம ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக பார்க்கலாம். த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து வாட் இஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்? இதில் என்ன எழுதுவீங்க? வாட் இஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் அப்படிங்கிறதுல the definition of ADT mentions what operations are to be performed but not how these operations will be implemented. It does not specify how data will be organized in memory and what algorithms will be used for implementing the operations. அப்புறமா abstraction என்னன்னு எழுதணும். The process of providing only the essentials and hiding the details is known as abstraction. இவ்வளவும் 2 mark. ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் வந்து வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் தட் கேன் பி யூஸ்ட் இன் பைத்தான்? என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம்? அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ், ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆர் கம்பேரிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம், லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ், அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ், கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ். அடுத்த 2 mark கொஸ்டின், வாட் இஸ் சர்ச்சிங்? ரைட் இட் டைப்ஸ். வாட் இஸ் சர்ச்சிங்னு என்ன எழுதுவீங்க? ஒரு கிவன் லிஸ்ட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸில் ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட் இருக்கான்னு தேடுறது தான் சர்ச்சிங். அல்லது அதை எப்படி எழுதலாம்? டு செக் வெதர் த ரெக்வயர்ட் எலமெண்ட் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஆர் நாட் இன் அன் அரே. இதுதான் சர்ச்சிங். ஓகே, அது என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படின்னா லீனியர் சர்ச், பைனரி சர்ச். ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின்,
write the different types of functions. என்னென்ன functionsலாம் இருக்கு? user defined function, built-in function, lambda function, recursion function. ஓகே, அந்த 4 எழுதினாலே உங்களுக்கு அழகா 2 மார்க் எடுத்துடலாம். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. list the types of visualization in matplotlib. என்னெல்லாம் இருக்கு? என்னென்ன விஷுவலைசேஷன்லாம் இருக்கு அப்படின்னா லைன் பிளாட், ஸ்கேட்டர் பிளாட், ஹிஸ்டோகிராம், பாக்ஸ் பிளாட், பார் சார்ட், பை சார்ட். இவ்வளவு எழுதணும். இவ்வளவு எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா அது ஒரு 2 மார்க். அடுத்த கொஸ்டின், வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஹைரார்கியல் அண்ட் நெட்வொர்க் டேட்டா மாடல்? இதுக்கு என்ன பண்ணுங்க, ஒரு டேப்லர் காலம் மாதிரி போட்டுருங்க. ஓகே, ஒரு சைடு வந்து ஹைரார்கியல் டேட்டா மாடல் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க, இன்னொரு பக்கம் நெட்வொர்க் டேட்டா மாடல்னு எழுதிக்கோங்க. சரி, அது 2 மார்க் அப்படின்றதுனால குறைஞ்சது நீங்கள் ஒரு 3 பாயிண்டாவது எழுதணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, a child record has only one parent node. அந்த பக்கம் நெட்வொர்க்கில் என்ன எழுதுவீங்க? a child may have many parent nodes எழுதணும். செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன எழுதலாம்? it represents the data in one to many relationship. இங்கே one to manyனா நெட்வொர்க்கில் என்ன எழுதணும்? many to many relationshipனு எழுதணும். ஓகே, 2 பாயிண்ட் ஆச்சா? மூணாவது வந்து this model is not easier and faster to access the data. அந்த பக்கம் நெட்வொர்க் டேட்டா மாடல் என்ன எழுதுவீங்க? this model is easier and faster to access the data. இவ்வளவு எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 மார்க். அடுத்த கொஸ்டின், what is CSV file? இதுக்கு என்ன எழுதணும்? a CSV file is a human readable text file where each line has a number of fields separated by commas or some other delimiter. அதுக்கப்புறமா அடுத்த பாயிண்ட் என்ன எழுதணும்? a CSV file is also known as flat file. அதுக்கப்புறம் files in the CSV format can be imported to and export from programs that store data in tables such as MS Excel or OpenOffice அப்படின்னு எழுதி முடிக்கணும் CSV file அப்படின்னு கேட்கும்போது. அடுத்த கொஸ்டின், which method is used to fetch all rows from the database table? இதுக்கு ஆன்சர் என்ன? ஒரே ஒரு லைன் தான், fetch all method அப்படின்னு நீங்கள் எழுதினாலே அழகாக 2 மார்க் வாங்கிட்டு போயிடலாம். ஓகே, அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் 24. இது வந்து கம்பல்சரி கொஸ்டின். ரைட் த யூஸ் ஆஃப் பாப் ஃபங்க்ஷன் இஸ் இன் பைத்தான். இதுக்கு என்ன எழுதுவீங்க? பாப் ஃபங்க்ஷன் இஸ் யூஸ் டு delete a particular element using its index value as soon as the element is deleted. ஓகே, அடுத்தது the pop function shows the element which is deleted. Pop function is used to delete only one element from a list அப்படின்னு எழுதணும். இது இவ்வளவு எழுதுனீங்கன்னா அதுக்கு வந்து 2 மார்க். அடுத்தது பார்ட் 3. இங்கே வந்து டோட்டலாக 9 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் அதுக்கு 6 கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணணும். ஈச் கொஸ்டின் கேரிஸ் 3 மார்க். சரியா? இதில் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் 33 வந்து கம்பல்சரி கொஸ்டின். நம்ம இப்போது ஒரு கொஸ்டினாக போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பியூர் அண்ட் impure function. இது 3 மார்க் கொஸ்டின் அப்படிங்கிறதுனால குறைஞ்சது ஒரு 4 பாயிண்டாவது எழுதுங்க. ஓகேயா? அப்போ பியூர் ஃபங்க்ஷன், இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு ஒரு டேப்லர் காலம் ஒன்று போட்டுருங்க. டேப்லர் காலம் போட்டுட்டு பியூர் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன எழுதுங்க அப்படின்னா, த ரிட்டர்ன் வேல்யூ ஆஃப் த பியூர் ஃபங்க்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ்ட். அங்கே இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன் என்ன எழுதணும்? த ரிட்டர்ன் வேல்யூ ஆஃப் த இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் இட்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ்ட் அப்படின்னு எழுதணும். செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன எழுதுவீங்க பியூர் ஃபங்க்ஷனில்? இஃப் யூ கால் த பியூர் ஃபங்க்ஷன் வித் த சேம் செட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் யூ வில் ஆல்வேஸ் கெட் த சேம் ரிட்டர்ன் வேல்யூஸ் அப்படின்னு எழுதணும். அங்கே என்ன எழுதுவீங்க? இஃப் யூ கால் த இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன் வித் த சேம் செட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் யூ மே கெட் த டிஃப்ரெண்ட் ரிட்டர்ன் வேல்யூஸ் அப்படின்னு எழுதணும். தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன எழுதுவீங்க? தே டு நாட் ஹாவ் எனி சைட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு எழுதணும். இம்பியூர் ஃபங்க்ஷனில் தே ஹாவ் சைட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு எழுதணும். ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து தே டு நாட் மாடிஃபை த ஆர்குமெண்ட்ஸ் which are passed to them. Impure function என்ன எழுதுவீங்க? they may modify the arguments which are passed to them அப்படின்னு எழுதணும். இவ்வளவு எழுதுனீங்கன்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து நீங்கள் 3 மார்க் வாங்கிக்கலாம். அடுத்த கொஸ்டின், what are the different ways to access the elements of a list? give example. இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன எழுதணும் முதல்ல அப்படின்னா, ஒரு லிஸ்ட்டை எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத எழுதணும். சரியா? ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் வச்சு பண்ணுவோம் அப்படின்லாம் நீங்கள் எழுதிட்டு அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுங்க.
எப்படி கொடுப்பீங்க? லிஸ்ட் அப்படின்னு போட்டு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே 10, 20 அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்கலாம். சரியா? எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம இது வரைக்கும் எழுதிட்டோம். அடுத்தது என்னென்ன வேஸ், அதாவது எலமெண்ட் ஆஃப் எ லிஸ்ட் கேன் பி ஆக்சஸ்ட் இன் 2 வழியில் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து ஃபர்ஸ்ட் வே வந்து மல்டிபிள் அசைன்மெண்ட், செகண்ட் மெத்தட் வந்து செலெக்ஷன் ஆப்ரேட்டர். இப்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து மல்டிபிள் அசைன்மெண்ட் வச்சு பார்க்க போகிறோம். மல்டிபிள் அசைன்மெண்ட்டுக்கு என்ன எழுதுவீங்க அப்படின்னா லிஸ்ட் கோலன் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே 10, 20 அப்படின்னு எழுதுவீங்க. அப்புறம் அடுத்த லைனில் எக்ஸ், ஒய் கோலன் ஈக்குவல் டு லிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு வந்து 10 அசைன் ஆகலாம், ஒய்க்கு வந்து 20 அசைன் ஆகலாம். இதுதான் மல்டிபிள் அசைன்மெண்ட். ஓகே, இப்போது செலெக்ஷன் ஆப்ரேட்டருக்கு பார்க்கலாம். அதாவது லிஸ்ட் ஆஃப் 0 அப்படின்னா வேல்யூ 10 அப்படின்னு அர்த்தம். லிஸ்ட் ஆஃப் 1 அப்படின்னா வேல்யூ வந்து 20 அப்படின்னு அர்த்தம். இவ்வளவு எழுதுனீங்கன்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து 3 மார்க். அடுத்த கொஸ்டின், ரைட் அ நோட் ஆன் அசிம்ப்டோட்டிக் நோட்டேஷன். இதுக்கு என்ன எழுதுவீங்க? Asymptotic notation or languages that uses meaningful statements about time and space complexity. The following, அதாவது 3 asymptotic notations என்ன அப்படின்னா பிக் ஓ, பிக் ஒமேகா, பிக் தீட்டா அப்படின்னு எழுதணும். இப்போ பிக் ஓக்கு வந்து ஒரு சின்ன லைன் என்ன எழுதணும்? பிக் ஓ இஸ் யூஸ் டு டிஸ்கிரைப் த worst case algorithm அப்படின்னு எழுதி விட்டுருங்க. அடுத்து பிக் ஒமேகாக்கு என்ன எழுதணும்? பிக் ஓவோட ரிவர்ஸ் தான் பிக் ஒமேகா. ஓகே, அதே மாதிரி பிக் தீட்டாக்கு ஒரு லைன் எழுதிடுங்க. ஓகே, இவ்வளவு எழுதுனீங்கன்னா நமக்கு ஒரு 3 மார்க். அடுத்து யூஸிங் இஃப் எல்ஸ் எலிஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட் அ சூட்டபிள் ப்ரோக்ராம் டு டிஸ்பிளே லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் 3 நம்பர்ஸ். இதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று பார்க்கலாம். இதுதான் அந்த ப்ரோக்ராம். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை இன்புட்டாக வாங்குகிறோம், செகண்ட் நம்பரை இன்புட்டாக வாங்குகிறோம், தேர்ட் நம்பரை இன்புட்டாக வாங்குகிறோம். அடுத்து கண்டிஷன் கொடுத்து செக் பண்ணுறோம். சரியா? கண்டிஷன் கொடுத்து செக் பண்ணும்போது இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா லார்ஜஸ்ட் வந்து num1 அப்படின்னு காட்டும். அடுத்து எலிஃபில் ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறோம், இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம், இதாக இருந்துச்சுன்னா லார்ஜஸ்ட் நம்பர் வந்து num2 அப்படின்னு வந்துடும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக num3 தான். அப்புறமா பிரிண்ட் த லார்ஜஸ்ட் அப்படின்னு வரும். இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம். என்டர் த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 12 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். அடுத்து செகண்ட் நம்பர் 67 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். தேர்ட் நம்பர் 45 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் 67 அப்படின்னு வந்திருக்கு. ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமை நோட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து 29th கொஸ்டின், ரைட் அ ஷார்ட் நோட் ஃபார் த ஃபாலோயிங் வித் சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கேபிட்டலைஸ் கேட்டிருக்காங்க. கேபிட்டலைஸ்க்கு இதுக்கு இப்படின்னா நீங்கள் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா, கேபிட்டலைஸ் அப்படின்னா முதல்ல அதோட சின்டாக்ஸ் எழுதணும், அப்புறம் அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் என்னங்கிறத எழுதணும், அதுக்கப்புறம் அதோட எக்ஸாம்பிள் என்னங்கிறத எழுதணும். இப்போ கேபிட்டலைஸ் அப்படிங்கும் போது அதோட சின்டாக்ஸ் என்னது? கேபிட்டலைஸ் அப்படின்னு கொடுத்து பேரந்தசிஸ் கொடுத்துடணும். டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன எழுதுவீங்க? யூஸ் டு கேபிட்டலைஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு எழுதணும். எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிட்டி இஸ் அசைன் டு சென்னை அப்படின்னு க்ளோஸ் கோட்ஸ்குள்ளே கொடுத்துக்கோங்க. பிரிண்ட் சிட்டி டாட் கேபிட்டலைஸ் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது நமக்கு சென்னை அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து சி வந்து கேபிட்டலில் வரும். சரியா? அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் மட்டும்தான் கேபிட்டலில் வரும். அடுத்தது நம்ம இப்போ ஸ்வாப் கேஸ் பற்றி பார்ப்போம். ஸ்வாப் கேஸ்க்கு என்ன பண்ணணும்? முதல்ல சின்டாக்ஸ் எழுதிடுவீங்க. சரியா? அப்புறம் எடுத்துக்கிட்ட டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதணும். இட் வில் சேஞ்ச் கேஸ் ஆஃப் எவ்ரி கேரக்டர் டு இட்ஸ் ஆப்போசிட் கேஸ் வைஸ் வர்ஸா. அதாவது இது வந்து அதோட ஆப்போசிட். இப்போ லோவரில் கொடுத்தோன்னா அப்பரில் வரும், அப்பரில் கொடுத்தோன்னா லோவரில் வரும். சரியா? இதுக்கு வந்து ஸ்டேட் அப்படின்னு கொடுத்து தமிழ்நாடு அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க. பிரிண்ட் ஸ்டேட் டாட் ஸ்வாப் கேஸ் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது அப்படி எக்ஸாக்டாக அப்படி மாற்றி 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 வரும். ஓகேயா? அதான் ஸ்வாப் கேஸ். அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? how will you define constructor and destructor in Python? முதல்ல கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் மாதிரி எழுதிக்கோங்க. Constructor is a special function that is automatically executed when an object of a class is created அப்படின்னு எழுதணும். Special function init which act as a constructor. அப்புறமா இதுக்கு ஒரு syntax எழுதுங்க. For init மெத்தட் வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் எழுதுங்க. ரொம்ப டீப்பாக போக வேண்டாம், ஏன்னா இது 3 மார்க். சரியா? அடுத்தது டிஸ்ட்ரக்டரை பற்றி எழுதுங்க. டிஸ்ட்ரக்டர் என்ன எழுதுங்க? இட்ஸ் a special method to destroy the objects அப்படின்னு எழுதணும். In Python _del _ method is used as a டிஸ்ட்ரக்டர். இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்றத எழுதி முடிச்சிருங்க. டெல் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் எழுதிக்கோங்க. போதும், இவ்வளோ எழுதுனா போதும் 3 மார்க்குக்கு. ஏன்னா அது 5 மார்க்கில் கேட்கல, உங்களுக்கு 3 மார்க்கில் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் இவ்வளோ எழுதினாலே போதும்.
அடுத்தது அடுத்த கொஸ்டின், வாட் ஆர் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ்? உங்கள் புக்கில் இது இருக்குது, ஒரு 4 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன எழுதுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், டு ஆட்டோமேட் சர்டன் டாஸ்க் இன் அ ப்ரோக்ராம், ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பார்ட், எக்ஸ்ட்ராக்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் அ டேட்டா செட்னு எழுதணும். தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து less code intensive as compared to traditional programming language. Fourth point வந்து can bring new functions to applications and glue complex systems together அப்படிங்கிறது எழுதி முடிக்கணும். இந்த 4 பாயிண்ட் எழுதுனீங்கன்னா 3 மார்க். ஓகே. அடுத்த கொஸ்டின், what is the use of var class? Give a Python statement using var class. முதல்ல var classனா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத எழுதிக்கலாம். var class is used to extract only those records that fulfill a specific condition. ஓகேயா, இவ்வளவு எழுதிருங்க யூஸ் ஆஃப் வேர் கிளாஸ்க்கு. அடுத்து வந்து செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி வந்து எஸ்கியூஎல்ல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு 4 லைன் எழுதிக்கோங்க. அதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் வந்து வேர் ஜெண்டர் ஈக்குவல் டு எம் அப்படின்னு போடுங்க, ஜெண்டர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஃபீமேலுக்கு போடுங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா வேறு என்ன பண்ணலாம், கிரேடை காட்டுற மாதிரி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனுக்கு நம்ம வேர் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் ஒன்று காட்டுங்க. ஓகே. அடுத்து 33rd கொஸ்டின், இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கம்பல்சரி கொஸ்டின். என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா, ரைட் ஷார்ட் நோட் ஆன் டிசிஎல் கமெண்ட்ஸ் இன் எஸ்கியூஎல். சரியா, டிசிஎல் கமெண்ட் பற்றி எழுதணும். என்ன எழுதுவீங்க? டிசிஎல் கமெண்ட் என்ன? பிராக்கெட்டில் டிரான்சாக்ஷனல் கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ். Commands are used to manage transactions in the database. They are used to manage the changes made to the data in the table by DML statements. சரியா, SQL command which comes under TCL or என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா commit, rollback, save point. commit பற்றி ஒரு சின்ன லைன் என்ன எழுதலாம்? saves any transaction into database permanently. அடுத்து rollbackக்கு வந்து restores the database to last commit state அப்படின்னு எழுதலாம். save pointக்கு வந்து temporarily save a transaction so that you can roll back. இவ்வளவு எழுதுனீங்கன்னா அது வந்து ஒரு 3 மார்க். ஓகே. அடுத்தது பார்ட் 4. இங்கே வந்து 5 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். 5 கொஸ்டின்ஸ் வந்து this or that ஆர் ஆப்ஷன் வச்சு இருக்கும். சரியா, ஈச் கொஸ்டின் கேரிஸ் 5 மார்க்ஸ். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம். 34A ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன், how will you facilitate data abstraction? Explain it with suitable example. அதாவது அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்னன்னு சொல்லணும். The process of providing only the essential and hiding the details is known as abstraction அப்படின்னு சொல்லணும். அடுத்து to facilitate data abstraction, அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து 2 டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை க்ரியேட் பண்ணணும். ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ், இன்னொன்று செலக்டர்ஸ். அப்புறம் constructorsனா that build the abstract data type, selectors or function that retrieve information from data type. அதுக்கு நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும். ஓகேயா, எக்ஸாம்பிள் வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கொடுங்க, ஏன்னா இது வந்து 5 மார்க் கொஸ்டின். அடுத்த கொஸ்டின், வாட் இஸ் பைனரி சர்ச்? எக்ஸ்பிளைன் இட் வித் எக்ஸாம்பிள். இங்கே என்ன எழுதணும் அப்படின்னா, பைனரி சர்ச் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் half interval search algorithm. It finds the position of a search element within a sorted array. அப்புறம் பைனரி சர்ச்சோட ப்ரொசீஜர் எழுதணும், அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எழுதணும். இந்த கொஸ்டினை வந்து டீப்பாக வந்து சாப்டர் 4 வந்து பார்ட் 2 வந்து நான் வீடியோவாக போட்டிருக்கிறேன். தேவைன்னா செக் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள், அதுக்கப்புறம் பைனரி சர்ச்னா என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப டீட்டெயிலாகவே போட்டிருக்கிறேன். நீங்கள் அங்கே செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து 35 explain input and print functions with example. என்ன எழுதணும் அப்படின்னா, a program needs to interact with the user to accomplish the desired task. இதுக்கு நமக்கு வந்து input and output function வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு எழுதணும். அப்புறம் input function helps to enter data at runtime by the user. Output function is used to display the result of the program on the screen after execution. இவ்வளவு வந்து ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க. அடுத்து வந்து print ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத எழுதுங்க. print ஃபங்க்ஷன்னா என்னங்கிறதுக்கு என்ன எழுதுவீங்க? இட் இஸ் யூஸ் டு டிஸ்பிளே ரிசல்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு எழுதணும். அதுக்கு வந்து ஒரு சின்டாக்ஸ் கொடுங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க, போதும். அதுக்கு மேலே எழுத வேண்டாம். அடுத்து இன்புட் ஃபங்க்ஷனுக்கு போங்க. அதுக்கு என்ன எழுதுவீங்க? இட் இஸ் யூஸ் டு அக்செப்ட் டேட்டாஸ் இன்புட் அட் ரன் டைம் அப்படின்னு கொடுங்க. அப்புறம் அதுக்கு ஒரு சின்டாக்ஸ் கொடுங்க. ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல எழுதணும்.
அதுக்கப்புறமா இன்புட் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நீங்கள் 2 டைப் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும். ஒன்று வந்து இன்புட் வித் ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங்குக்கு கொடுக்கணும், ரெண்டாவது வந்து இன்புட் விதவுட் ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங்குக்கு ஒன்று கொடுக்கணும். ஓகே, இவ்வளோ எழுதுனீங்கன்னா இந்த கொஷனுக்கு உங்களுக்கு 5 மார்க் கிடச்சிரும். அடுத்தது எக்ஸ்பிளைன் தி ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் வித் அன் எக்ஸாம்பிள். இங்கே வந்து ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள் ரெஃபர்ஸ் டு த பார்ட் ஆஃப் அ ப்ரோக்ராம் வேர் இட் இஸ் ஆக்சசிபிள். 2 டைப் ஆஃப் ஸ்கோப் என்னலாம்? local and global scope. முதல்ல local scope. A variable declared inside the function body is known as local variable. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ரூல்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கொடுங்க. ரூல்ஸ் ஃபார் லோக்கல் வேரியபிள் என்னங்கிறத எழுதிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் எப்படி லோக்கல் வேரியபிளை க்ரியேட் பண்ணுறது, ஆக்சஸ் பண்ணுறதுன்னு அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க. அடுத்து குளோபல் ஸ்கோப்புக்கு போங்க. A variable with global scope can be used anywhere in the program அப்படின்னு அதுக்கு ரூல்ஸ், அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, இது வந்து சாப்டர் 7ல் நான் வந்து பார்ட் 2 வீடியோவாக போட்டிருக்கேன். நீங்கள் இந்த ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள்ஸை நீங்கள் அங்கே ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க, உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து 36th கொஸ்டின், வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன், எக்ஸ்பிளைன் இட் வித் அன் எக்ஸாம்பிள். முதல்ல பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன், ரேஞ்ச் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் யூஸ் டு ஜென்ரேட் அ சீரீஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் இன் பைத்தான். Using range function we can create list with series of values. அப்புறம் இதுக்கு ஒரு சின்டாக்ஸ் எழுதணும். சின்டாக்ஸில் உள்ள 3 ஆர்குமெண்ட்டை பற்றி சொல்லணும். என்னென்ன ஆர்குமெண்ட்லாம்? ஸ்டார்ட் வேல்யூ, ஸ்டாப் வேல்யூ, ஸ்டெப் வேல்யூ, அதை பற்றி சொல்லணும். சரியா? எக்ஸாம்பிள் வந்து 2 ஆர்குமெண்ட் வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள், அப்புறம் 3 ஆர்குமெண்ட் வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் கிரியேட்டிங் எ லிஸ்ட் வித் சீரீஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் பற்றி கொஞ்சம் எழுதிக்கோங்க. அப்புறமா டு கன்வெர்ட் த ரிசல்ட் ஆஃப் range function into a list we need one more function is called as list அப்படின்னு எழுதி அதுக்கு ஒரு சின்டாக்ஸ், அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், அதோட அந்த கொஸ்டினை முடிச்சிருங்க. ஓகே, அடுத்தது explain the following operators in relational algebra with suitable example. First one, union. It includes all tuples that are in table A or in B. It eliminates duplicates. Union எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னு எழுதிக்கோங்க. அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து இன்டர்செக்ஷன் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுன்னு முதல்ல எழுதிக்கோங்க. அப்புறமா டிஃபைன்ஸ் எ ரிலேஷன் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் அ செட் ஆஃப் ஆல் டியூபிள்ஸ் தட் ஆர் போத் இன் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு எழுதுங்க. அடுத்து டிஃப்ரென்ஸ்க்கு என்ன எழுதுவீங்க? முதல்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு எழுதணும். அதுக்கப்புறம் the result of a minus b is a relation which includes all tuples that are in a but not in b அப்படின்னு எழுதணும். அடுத்து கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட். இந்த கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்டை வந்து எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னு எழுதுங்க. கிராஸ் ப்ராடக்ட் இஸ் a way of combining two relation. The resulting relation contains both relations being combined. இதுக்கு வந்து a cross b அப்படின்னு கொடுத்து டயக்ராம். இதை வந்து சாப்டர் 11ல் வந்து நான் வீடியோவாக போட்டிருக்கிறேன், அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. டயக்ராமோடு போட்டிருக்கேன், உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து 37th கொஸ்டின், what are the components of SQL? Write the commands for each. என்ன எழுதுவீங்க? SQL commands are divided into 5 categories: DML, DDL, DCL, TCL, DQL எழுதிக்கோங்க. ஓகே, அடுத்து DDL பற்றி ஒரு 2 லைன் எழுதிக்கோங்க. என்ன எழுதுவீங்க? DDL consists of SQL statement used to define the database structure அப்படின்னு எழுதுங்க. அடுத்து DDL கீழே என்னென்ன SQL commands வருதுன்னு எழுதிக்கோங்க. Create, alter, drop, truncate. ஓகே, அடுத்தது வந்து DML. DMLக்கு என்ன எழுதுவீங்க? Query language used for adding, removing, modifying data in database எழுதிக்கோங்க. ஓகே, அடுத்து DML is of 2 types: procedural DML, non-procedural DML. DML என்னென்ன SQL commands வருது அப்படிங்கிறத எழுதிக்கோங்க. Insert, update, delete. ஓகே, அடுத்து DCLக்கு எழுதிக்கோங்க. Programming language used to control the access of data stored in database எழுதிக்கோங்க. இதுக்கு என்னென்ன SQL command அப்படின்னா grant, revoke. அதே மாதிரி TCL commands are used to manage transactions in the database. இதுக்கு என்னென்ன SQL command கொடுக்குறோம் அப்படின்னா commit, rollback, save point. அடுத்து DQLக்கு commands are used to query or retrieve data from a database. இதுக்கு என்ன command அப்படின்னா select. இவ்வளவு எழுதுனீங்கன்னா 5 மார்க். ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். ஓகேயா? அடுத்தது discuss the features of Python over C++. ஓகேயா? இதுக்கு என்ன எழுதுவீங்க? Python uses automatic garbage collection whereas C++ does not. ஒரு பாயிண்ட் எழுதிடலாமா? அடுத்த பாயிண்ட் என்ன எழுதுவீங்க? C++ is a statically typed language, Python is a dynamically typed language. ரெண்டாவது பாயிண்ட். மூணாவது பாயிண்ட் என்ன எழுதுவீங்க?
Python runs through an interpreter. C++ is a pre-compiled அப்படின்னு எழுதிருங்க. Fourth point என்ன எழுதுவீங்க? Python code is 5 to 10 times shorter than C++ அப்படின்னு எழுதுங்க. Fifth point வந்து in Python there is no need to declare types explicitly on a C++ல நம்ம செய்யணும். ஓகேயா? Sixth point வந்து in Python a function may accept an argument of any type and return multiple values without any kind of declaration. In C++ return statement can return only one value. இவ்வளவு எழுதுனீங்கன்னா 5 மார்க். ஓகே, அடுத்து 38th question. Write the different methods to read a file in Python. There are two ways to read a CSV file. சரியா? first என்ன அப்படின்னா use the CSV module reader function. ரெண்டாவது வந்து use the dict reader class. சரியா? CSV module reader function வந்து CSV ஃபைலில் உள்ள கண்டென்ட்டை CSV.reader function யூஸ் பண்ணி ரீட் பண்ணலாம். The reader function is designed to take each line of the file and make a list of all columns. அதுக்கு ஒரு syntax எழுதுங்க. syntax என்ன எழுதுவீங்க? CSV.reader parenthesisக்குள்ள file object, delimiter, params. அப்புறமா அதாவது இதில் வந்து ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன செய்யும் அப்படின்னு எல்லாமே கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு லைன் எழுதிக்கோங்க. சரியா? அதுக்கப்புறமா reading CSV file into a dictionary அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க. dict reader method of CSV file which works similar to the reader class but creates an object which maps data to a dictionary. அதுக்கப்புறம் என்ன எழுதுவீங்க? the keys are given by the field name as parameter. dict reader works by reading the first line of the CSV and using each comma separated value in this line as a dictionary key. அப்புறமா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிஎஸ்வி ரீடருக்கும் டிக்ட் ரீடருக்கும் 2 லைன் கொடுங்க. எப்படி ரீட் பண்ணுறது அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் ஒன்று கொடுத்துருங்க. அவ்வளோதான். மேக்ஸிமம் 5 மார்க்குக்கு ஒவ்வொன்றுமே முடிஞ்ச ஒரு 2 லைன் 3 லைன் ஏதோ ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து எக்ஸ்பிளைன் த வேரியஸ் பட்டன்ஸ் இன் மேட்ப்ளாட்லிப் விண்டோ. முதல்ல இதுக்கு ஒரு டயக்ராம் போட்டுக்கோங்க. டயக்ராம் போட்டுட்டு டயக்ராமில் என்னென்ன பட்டன் இருக்குது, பட்டன் ஒவ்வொரு பட்டனுக்கும் 2 லைன் எழுதிக்கோங்க. என்னென்ன பட்டன்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஹோம் பட்டன் இருக்குது, ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட் பட்டன் இருக்குது, பேன் ஆக்சஸ் இருக்குது, ஜூம் இருக்குது, கான்ஃபிகர் சப்ளாட்ஸ் இருக்குது, சேவ் த ஃபிகர் பட்டன் இருக்குது. இவ்வளவும் இருக்குது. சரியா? இது ஒவ்வொன்றையும் எழுதிட்டு இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு லைன் 2 லைன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மாதிரி கொடுத்துருங்க. இதை வந்து நான் வந்து சாப்டர் 16ல் வந்து டயக்ராம் போட்டு உங்களுக்கு நீட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்குறேன். ஸோ அதில் வந்து நம்மளோட வீடியோ செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம 2024ஓட கொஸ்டின் பேப்பரை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வீடியோ ரெஃபரன்ஸ் லிங்க்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன். அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் பேபி ஸ்டெப்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் பேபி ஸ்டெப்ஸ் வீடியோஸ் பாருங்கள். ஈஸியாக ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கோங்க. ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ். பை.